For example, this is a capital A. Hi there, I'm Tom, and I'd like to share with you today about the English alphabet. There are 26 letters in the English alphabet. 5 are vowels. 21 are consonants. In English, we have capital and lowercase letters. For example, this is a capital A. This is a lowercase a. Capital B, lowercase b. Capital C, lowercase c. Capital үлкен әріптер, lowercase кішкентай әріптер. So every letter has a capital and lowercase letter. So let's go over all 26 of the letters in the English alphabet. Just listen. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Now let's listen and repeat. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Good. Now, what's this? B. The lips close. B. And what's this?
V. V. B. V. What's this? C. Good. What's this? S. C. S. What's this? X. What's this? U. What's this? A. E. I, like your eye. O. What's this? P. Good. What's this? Q. K. Q. K. M. The mouth closes. M. N. The mouth is open. N. Good. So in English we have 26 letters, 5 vowels, and 21 consonants. What are the vowels? The vowels are in red. A, E, I, O, U. Again. A, E, I, O, U. Sometimes Y can be used as a vowel. So A, E, I, O, U. And sometimes Y. The letters in black, B, C, D, F, etc., are consonants. Сонымен мына бірінші сабақта бізде жалпы әріптер қалаймыз. Vowels, дауысты әріптер, consonants, дауыссыз әріптер. Дауысты әріптерге A, E, I, O, U әріптері кірсе, consonants, дауыссыз әріптерге қалған әріптердің барлығы кіреді. Астына қарайтын болсаңыздар, видеоның астында A, B, C, D әріптер берілген, үлкен кіші әріптерді аттаймыз. Одан кейін мында қарасаңыздар, сандар да қосып берілген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Нөлді біз 0 деп айтамыз. Енді match the letters. Әріптері бір-бірімен біріктіреді. Яғни, мұнда A әріпі болса, A, B, B, C, C, D, D. Үлкен кіші әріп шығасыздар. Келесі жаттығуда бізде A әріпінің кішісі A, B, D. Яғни осылай C-дің кішкентайы былай жазылады, иә? Осылай барлық үлкен әріптердің жанына кіші әріптері жазу керек болады сізге. Яғни бірінші сабақ бізде жалпы әріптер. Одан кейін әрі қарай өтетін болсаңыздар, listeningнан кейін бізде reading, яғни оқылым. Readingға кіретін болсақ, мұнда бізде мәтін берілген. 1.2 1. A cappuccino, please. What's your name? Helen. Ellen? No, Helen. Helen. Okay. 1 cappuccino! 2. Are you Diana? No, I'm not. I'm Helen. Sorry. Helen, your cappuccino. Thanks. 3. Hello, are you Helen? Yes, I am. And you're Tom.
Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Just a minute. 4. Hi. A tea, please. Okay. What's your name? Tom. Dom. A tea. 1 tea! No, I'm Tom. Not Dom. Мұнда диалогтар берілген. Helen біріншіде, Helen және бариста екеуінің арасында диалог. Ең бірінші, a cappuccino please. Cappuccino өтініш. What's your name? Атың кім? Helen. Ellen ба? No, Helen. Жоқ, Helenмін. Helen, окей, жарайды. Екінші диалогта, are you Diana? Сен Дианасың ба? No, I'm not. Жоқ, Диана емеспін. I'm Helen. Мен Helenмін. Sorry, Helen. Кешіріңіз, Helen. Your cappuccino. Сіздің капучиноңыз. Thanks. Рахмет. Are you Helen? Сен Helenсің ба? Yes, I am. Yeah. You're Tom. Және сен Tomсың. Yes. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. Just a minute. 1 минут. Төртінші диалог бұл Том мен бариста екеуінің арасында. Hi. Tea, please. Сәлем. Шай. Өтініш. Okay. What's your name? Жарайды. Атыңыз кім? Tom. Tom. Tea. Tom. Шайыңыз. No, I'm Tom, not Tom. Tomмын. Tom емеспін дейді. Диалогта құлағыңыз жақтыққанша бірнеше рет тыңдап, бірге қайталап, қалай дыбысталады, дәл сондай интонациямен, дәл сондай дауыс ырғағымен қайталаңыздар. Бұл сіздердің ағылшын акцентімен әдемі сөйлеуге көмектеседі. Ары қарай келетін болсақ, бізде writing, яғни жазылым. Бұған көреміз. Мұнда copy out the sentence with verb to be from the dialog. Алдыңғы диалогта to be етістігіне байланысты to be етістігі жазылған сөйлемдердің барлығын көшіріп мұнда жазасыздар. Яғни жаңа I am Tom, я? I am деген нәрсе болды. You are Dom, сен Домсың. Дәл сондай to be жазылған сөйлемдердің барлығын мұнда көшіріп жазасыздар. Бізде grammar and writing, грамматика. Грамматикада бізде to be жайлы өтеміз. To be, I деген мен, I үнемі am етістігін өзіне алады. I am. He, she үнемі is келеді. He is, she is, it is. Жетекшеде is келеді. We, you, they. We, біз, you, сендер, they, олар. Бұларда үнемі are жетеді. Are етістігі. Енді to be етістігін келетін болсақ, мысалында I am happy. Мен бақыттымын. I am happy. You are sad. Көңіл күйің жоқ. You are sad. He is angry. Оның көңіл күйі жоқ. He is angry. She is 7 years old. Оның жасы 7-де. She is 7 years old. It is yellow. Бұл сары түсті. We are rich. Біз баймыз. You are poor. Сен кедейсің, немесе сіз кедейсіз. They are cold. Олар жаурап жатыр. To be етістігі жалпы сізге өзіңіздің көңіл күйіңізді, кім екеніңізді, қандай екеніңізді, жасыңызды болсаңыздар, to be етістігімен бірге қолданасыздар. Мысалында, мен бақыттымын, I am happy. Менің көңіл күйім жоқ деп айтатын болса, I am sad. Мен баймын, I am
rich. Мен кедеймін. I am poor деген сияқты. Енді сүйбегесіне байланысты мұнда жаттығуға берілген, мысалында my name, менің атым. My name is Brenda Foster. My name is. I деген үнемі бізде am түсігі келеді. I am on the left. I am 10 years old. Менің жасым онда. I am. Яғни мұнда сіз қараймыз. I тұрса, I өзіне кейін am түсігін қалайды. Мына жерде тағы да I, яғни бұдан кейін am түсігі келеді. My birthday, менің туған күнім. Жекеше түрде үшінші жақта тұрғандықтан бұл жерде is болады. My birthday is. Айдан кейін I am from Santa Monica, California, USA. Мен Санта Моникаданмын, Калифорния, USA-дағы. I am American. Мен американдықпын. I am American. My phone number is. Number is. I live at 16 Park Street. Postcode. Мұны зат есімге қараймыз. Көпше тұрса, ендеше is болады. Егер де көпше түрде тұрса, яғни s жалған тұрса, ол көпше түр деген сөз, ол кезде are болады. I've got a sister and a brother. Менің ағам және әпкем бар. Олардың аттары, мұнда қарасаңызда their names s жалған тұр, яғни бұл көпше түр деген сөз. Көпше түрде бізде are келеді. Names are Gina and Paul. Gina, яғни ол үшінші жақта тұр, үшінші жақта бізде is 16 years old. Paul is only 3. Paul is only 3. Менің I've got also a dog. Менің тағы да итім бар. Менің аты Spot. His name is Spot. He is right in the picture. My mom is a doctor. Менің анам дәрігер. She works at a hospital. Ол больницада жұмыс жасайды. My dad is a driver. Менің әкем жүргізуші. He works in Los Angeles. Ол Лос-Анджелесте жұмыс жасайды. We'дан кейін are келеді. We are all friendly in our family. Біз отбасымызда бәріміз де татумыз. Friendly. Жаттығуда бізде сұралу сөйлемде бізде to be етістігі алдына шығып кетеді. Яғни қалайсың деген are you, yeah? Hi Alex, how are you? Сұралу сөйлемде are алдына шығып кетеді. Негізі you'дан кейін are келу керек, алдына шығып кетеді. Hello David, I'дан кейін үнемі am келеді. I am fine. You тағы да, яғни you'дың алдында бізде are келеді. How are you doing? Жағдайың қалай? I am doing fine. Менің жағдайым жақсы. How is your sister? Сенің әпкеңнің жағдайы қалай? Sister деп жекеше түрде тұрғандықтан, мұнда is болады. Where is she now? Ол she is in London. Лондонда. She is learning there. Ол сонда үйреніп жүр. Really? That is wonderful. Тамаша. How about your parents? Ата-аналарың қалай? Жақсы. They'дан кейін are етісі келеді. They are fine too. They are in Cyprus. Олар Кипрде. You'да are келеді. Are you busy tonight? Бүгін қолың бос емес па? Not really. Why? Жоқ бос. Не болды? We'дан кейін біз, яғни көпшілікті бізде are келеді. We are having a party. Кеш болайын деп жатыр. Would you like to come? I'd love to. Барғым келеді. Then come to our place at 7 p.m. Ендеше бізге кешкі сағат 7-де келеді. Келесі жаттығуда бізде мына жерде I
Is, are, aren't, am, am't, яғни мына етістік түбі етістіктерді қосу керексіздер. Онда lazy деген жалқау. Егер сіз жалқаумын деп айтатын болсаңыз, I am lazy деп айтасыз. Ал егер мен жалқау емеспін деп айтатын болсаңыз, I am not lazy. My friend is naughty. Менің досым бұзық. Менің досым бұзық емес. Болымсыз сөйлем болсақ, not сөзі келеді. My friend is not naughty. My granny, менің әжем жақсы. My granny is kind. My granddad, менің атам ақылды. Granddad is clever. My teachers, жалған мұғалімдерім деп көпше түрде тұр. Ол кезде are болады. My teachers are funny. I am a bad people. Мен жаман оқушымын. I am a bad people. Егер мен жаман оқушы емеспін дейтін болсаңыз, I am not bad people болады. How is your mom? Сенің мамаң жағдайы қалай? Your mom. Бір ғана адам. Бір адам болса is болады. Ол жақсы. She is fine. Әжеде your parents, сенің ата-аналарың қалай? Жалға жалған тұр, көпше тұр. Яғни ол кезде are болады. How are your parents? Сенің ата-аналарың қалай? Олар жақсы. They are okay. Олар жақсы. How are you? Қалың қалай? Мен жақсымын. I am very well. Thank you. Мен жақсымын. Your uncle. Көкең қалай? How is your uncle? Сенің көкең қалай? Ол жақсы. He is fine. Ол жақсы. Лиза қалай? Лиза. Үшінші жақта тұр, яғни is. How is Liz? Ол жақсы. She is fine. Your cousin. Cousin жеке сөздерде тұр, үшінші жақ, яғни how is your cousin? Ол жақсы. He is very well. Thank you. Ол жақсы. Енді мына жерде тағы да түбірі қоямыз. Мен бизнесменмін болса, I am a businessman болады. Егер мен бизнесмен емес, I am not a businessman. Мен оқушымын. I am a pupil. Мен оқушы емеспін. I am not a pupil. Friends are teachers. О, достарым мұғалімдер, яғни my friends жалғау жалған тұр. Менің достарым, ол кезде are келеді. My uncle is a driver. Менің көкем жүргізуші. My parents, ата-аналарым дәрігерлер. My parents are doctors. My cousins are vets. Cousin. Мына жерде қараңыздар, cousin жалғау жалған тұр, көпше тұр. Бұл жерде are болады. My mom is a shop assistant. My mom is shop assistant. Менің анам дүкенде сатушы, я ассистент. Енді осылай орындайсыздар тапсырмаларды, және де қайта орындап өздеріңіз үшін орындасаңыздар болады. Естеріңізде жақсы сақтауға көмектеседі. Бізге өтетін болсақ, келесіде бізде vocabulary, сөздік. Мұнда days of the week, апта күндері, яғни Sunday, жексенбі, Monday, понедельник, дүйсенбі, Tuesday, вторник, Wednesday, среда, Thursday, четверг, Friday, пятница, жұма,
Saturday. Енді мына жерге сіздер өздеріңіздің тапсырмаларды орындау керексіздер. Мысалында, what day comes before Wednesday? Wednesday деген сәрсенбі, сәрсенбінің алдында, before деген алдында, after деген кейін деген сөз. Сәрсенбінің алдында қандай күн? Алдында ол кезде Tuesday, иә, сіз алдында вторник. After what day comes after Monday? Дүйсенбіден кейінгі, after деген кейін қандай күн? Tuesday. What day comes after Wednesday? Wednesday. Средадан кейін, after кейін қандай күн? Thursday. Осы сияқты әрі қарай тапсырмаларды орындай бересіздер. Мына жерге today is Monday. Әрі қарай өзіңіздің мысалдарыңызды жазасыздар. Бізде listening, алым. Алым бойынша мынау мәтін берілген. Мәтінді тыңдаймыз. listenaminute.com. Coffee. Scientists and doctors can't make their minds up about coffee. One study says it's really bad for us, and the next report says it's good for us. I've even read that 10 cups a day is good for our brain. I like a cup of coffee at certain times of the day. I must have a coffee first thing in the morning. I can't survive without my morning coffee. I have another cup or two when I get to work, and that's it. I never drink coffee after lunchtime. If I do, I can't sleep at night. The only time I drink coffee in the evening is if I go to a nice restaurant. Coffee seems a lot more complicated these days. When I was younger, it was just coffee. Now it's latte, frappuccino, and all kinds of other strange words. Жалпы мына мәтінде бізде кофе жайлы берілген. Неше мәрте тыңдап, мына жердегі жоқ сөздерді толтыру керек болады. Мысалында, екі мәтін, мысалында мына жерде сөздердің орындары алмасып. Scientists and doctors. Doctors. Сияқты сіздер сөздерді орнына қою керек болады. Оны мына жерге жазу жауаптарыңызды жазасыздар. Мысалында, мына жерді қайтадан тыңдайсыздар, егер де сіздерге түсініксіз болса, тыңдайсыздар, және де мына жерге жазасыздар. Coffee. Scientists and doctors can't make their minds up about coffee. Can't make their minds up about coffee. One study says really It's really bad for us, and the next really bad for us. Ғылымдар мен дәрігерлер айтады, кофе жайлы бір шешімге келе алмайды. Біреулері олар денсаулыққа зиян десе, екіншісі бұл денсаулыққа пайдалы дейді. Мына кісі өзінің күніге 10 бокал кружка кофе ішеді екен. Және де бұл миға өте пайдалы дейді. Осы жердегі тыңдайсыздар, жердегі жоқтың орнын толтырасыздар. Екінші жапсызда жаңағы айтып әріптердің орындары алмасып кеткен, бір-бірімен ауысып кеткен, осыларды дұрыс сөздер құрау керексіздер. Және де оны мына жерге жазамыз. Ары қарай кететін болсақ, яғни сөйлеу дағдысын дамыту үшін мұнда қарасаңыздар берілген. Сіз суреттен не көріп тұрсыз? Мысалында, she is waitress. Ол даяшы. Мұнда қарасаңыздар астында сұрақ. What do you see in the picture? Суреттен сіз не көріп тұрсыз? Can you describe the picture? Суреттен картинаны. Who are they? Кімдер? Where are they?
Олар қайда? Мысалында олар she is a waitress, ол даяшы. They are customers, олар келушілер. They are at a restaurant, олар ресторанда. Деген сияқты сіздер өздеріңіздің не көріп тұрсыздар, суретке түсіру керексіздер. Және де оны мұнда астында мәтін ретінде жазасыздар. Қарай мұнда home task үй тапсырмасы бойынша бізде to be етістігіне байланысты. Мысалы, I am a writer. Бұның біз қысқаша формасын жазу керекпіз. Яғни I am a writer. Мен жазушымын. We are students. Біз студенттерміз. Біз студенттерімізді қысқаша түрде we're students. Біз студенттерміз деп мысалында I am a writer. Мен жазушымын. We are students. Біз студенттерміз. Негізі жоғары жақта болады ғой. Жоғары жақта болады. We are students. Қысқаша түрде жазылған кезде. Әрі қарай сіздер осы жерге to be-лерді қоясыз. I am from Russia. He is very tall. Мына жерде дәл осылай өздеріңіздің жауаптарыңызды толтырасыздар. Және де мұнда reading берілген, кішкене ғана мәтін, және де сол мәтін бойынша сұрақтар берілген. Бұл сұрақтар өте оңай, to be жайында. Сондықтан да ал жауаптарыңызды мына жерге толтырасыздар. Мына жерге жазасыздар. Мысалында, what is Russ's brother's name? I have one brother. Менің бір ағам бар. Міне. Қараңыздар, hi, my name is Russ. I have one brother. Менің бір ағам бар. His name is Len. He is married. Ол үйленген. His wife's name is Ellen. Оның аты Ellen. Енді бірінші жауабы міне. His name is Len. Оның аты Len. What is his wife's name? Әйелінің аты кім? Оның his wife's name is Ellen. Яғни мәтінде барлық жауаптарды таба аласыздар мәтіннен. Бізде бірінші сабағымыз аяқталады. Бірінші сабақ барлық нұсқаларды, барлық осы ғана. Сабақта көріскенше сау болыңыздар.